Rudra, nobody has done the homework. Give me a good reason why the homework was not done. Can anybody what was the Gaurav? Why Rudra? You all talk in the class, so why the homework was not done? Ha, yes. Mansi, yes. I was just wondering. Salt only. Two तीनच केले Mansi. I think one is water and other are salt, I suppose. Yes, I checked it. I hope you have got the homework back. I have just now checked it. But you are a good girl. You did the homework. Others have not done. I'm upset. Anyways, so next time, next day, my exam were going to start. Okay, your exams are going to start. You do the homework, but you didn't tell me that in the last. Told that to see in YouTube blogs. So yeah, YouTube kids blog. So I didn't find much. You didn't find in the blog. So you can start your blog. I mean to say that you just see how they have put the. Okay, Gaurav, but you can submit the homework now. Nidhi, what is, I can submit the homework tomorrow. Okay, fine. Yeah, I want you to do the homework. It is something interesting. At least you'll come to know. Mansi, I want you to do the homework once again. Salt is one, soil is one. Soil nahi hai, soil won't be there. Water is one you have written. Then you find out some more compounds. Say, um, yeah, which other things you can look at anything gold or it was compounds. Now even I have forgotten. Let me just see what was the homework we had given. Yeah, they have given, see, salt, alum, blue vitriol ह्याच्यातले 5 compounds करायचे होते, right? So already they are there. You can try. You didn't try. You all just did salt. Then you did water. नाहीच आहे. Mansi, why did you do water? You have so many of them. Just need to take those. And water was an example. Yeah, they have salt. You're done. But other you didn't do, Mansi. So you can take that and you all can do it. Okay. How much compounds? I think I had told 5 from them, if I remember it, or all of them, I suppose. All of them, there is no choice. Collect information and prepare a table. So you have to take salt, you have to take alum, you have to take blue vitriol, you have to take ammonium chloride, baking soda, chalk, and washing soda. And then from the internet, you can find information. Then we can discuss. Now, I know what Mansi has done, so I could discuss, I could tell her. But you people, yeah, this is the third time. See, then I will not be interested in teaching you if you people are not interested in doing homework or whatever is given in this class. मग मी सांगणार की मला नाही शिकवायचं 7th स्टँडर्डला. इज इट ओके? मी सांगते माझं ऐकत नाही स्टुडंट्स. सो इट इज नॉट करेक्ट. What is this? The captions are on. How do I? Okay. Fine. Let me do the presentation now. Okay. So next time. Gaurav, net issues there. Okay, okay. Gaurav, again, I won't tell you the homework. It is assigned. You go and check it.
Homework is assigned. Your net issue is there. See, then you have the book, right? Then wait, I will tell you. Can you see can you all see my screen now? Is it visible? दिसतंय ना? हां. मग आता मी जे बुक असेल ना? Yes. Okay. Now you have this page number. I'm not going to assign it. See, what happens is that to go to the Google Meet, see, everybody has time limits. Just as you people have, even I have some time. You have to respect other person's time. जसे तुमच्या वेळेला महत्व आहे तसं टीचरच्या पण वेळेला महत्व आहे. किती वेळा तोच तोच होमवर्क असाइन करत बसायचं, त्या गुगल मीट वरती जायचं, तिथे लिहायचं, तिथे द्यायचं, अँड देन व्हॉट डू आय गेट? अँड देन यू से दॅट होमवर्क तुझं नेट इश्यू असला तरी पण यू विल बी गेटिंग इट नो समटाइम ऑर द अदर. 1 week whole, I think last Monday also, I don't remember whether did we meet or no. पण आता इतके दिवस झाल्यानंतर सुद्धा यू शुड बी हॅव्हिंग द होमवर्क. तो तुमच्या गुगल मीटवर येऊन पडलेला असतो. यू हॅव टू गो अँड सी हाऊ मानसी कुड सी इट. And then you again ask me that homework is not done. You should respect the time for other person's time. It is very, very important. I teach, then I sit here, then I take out the homework, then I type it out. And as a senior person, I'm not very tech savvy. तुम्ही जसे पटापट टेक सॅव्ही आहात तसं मी तेवढी टेक सॅव्ही नाही आहे. डू यू अंडरस्टँड? सो मला वेळ लागतो. सी अँड द थिंग इज दॅट यू लर्न फ्रॉम राईट एट द बिगिनिंग दॅट समोरच्या माणसाच्या वेळेला महत्व द्यायचं, त्याला काहीतरी अर्थ आहे, दिलेली वेळ पाळायची असते. कधी कसंही वागलं मग मी सुद्धा तसंच करू शकते. आय एम नॉट गोइंग टू टेक युअर क्लासेस सेइंग दॅट नाही मला कंटाळा आला. Understand this. I have other obligations also, and I have a job to do which is more important. मग त्या वेळेला मी कसं देणार? And then again, so therefore I expect this is bare minimum. Fine. So please respect other person's time. This is not correct. आणि आता माझीच गोष्ट नाही आहे, तुमच्या दुसऱ्या टीचरनी सुद्धा होमवर्क दिलेला असेल. जर नसेल जमत तर सांगा की मिस ह्या वेळेला आम्हाला होमवर्क जमणार नाही करायला. वी आर गुड फ्रेंड्स, करेक्ट? आय डोंट शाउट ॲट यू. माझी भीती वाटायची गरजच नाहीये. तुम्ही मला सांगितलं असतं मिस आम्हाला जमणार नाही, आम्हाला ही वेळ पसंत नाहीये, आम्ही नंतर करू सबमिट. देन यू गिव्ह मी अ टाइम अँड सबमिट इट. ओके, लर्न दिस थिंग. वेळ गेलेली वेळ येत नाही आणि ती महत्वाची असते. सो आणि उद्या पुढे तुम्ही मोठे होणार आहात, कुठच्या यू आर गोइंग टू जॉईन ॲज गुड एक्झिक्युटिव्ह अँड मॅनेजर्स अँड ऑल्सो देअर यू नीड टू रेस्पेक्ट टाइम. मी आता 7 वाजता नाही आले, मी 7:15 वाजता आले, 7:30 सॉरी 8 वाजता नाही आले, 7:15 वाजता आले, आणि तुम्ही असेच इकडे थांबले आहात. हाऊ विल इट लुक? देन आय कम अँड से सॉरी माझं महत्वाचं काम आहे मला त्यामुळे. देन यू विल गेट इरिटेटेड ना मिस. अरे काय आम्ही इतका वेळ बसलोय आणि मिस आता येते आणि देन शी इज नॉट इवन कॉन्सन्ट्रेटिंग. हाऊ विल दॅट लुक? सो सेम फिलिंग्स आय गेट की मी जर का अभ्यास तुम्हाला होमवर्क दिलाय, सो बेअर मिनिमम वर्क आय वॉन्टेड यू टू गो लुक इन टू द बुक, तिथे दिलाय अँड देन यू कम अँड आस्क मी मला होमवर्क काय दिलाय. दिस इज रिअली अपसेटिंग. I hope you understand. Okay, so next time all of you return this homework. Yeah, 5 compounds. No, you can submit all of them. See, this is the page number. If you have the book, go to page number 96. On page number 96. आणि हा मी सॉल्व करून पण दाखवला होता. असं नाहीये की मी नवीन सांगते. I had done this for you. मी इथे कंपाऊंड घेतला होता, मी सॉल्ट घेतला होता अँड देन मी हे सांगितलं होतं. सो आय वॉन्ट यू ऑल टू राईट ऑल दिस. इथे कंपाऊंड्स किती कंपाऊंड्स आहेत बघा. Again and again we are wasting time over this which is not done. हे योग्य नाहीये. See, this is it. Water, they have given one example. Salt, I had salt that day. Alum, blue vitriol, ammonium chloride, baking soda, chalk, washing soda. These are the compounds. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. There are 7 compounds. You are going to find out what that compound is. So here write down in this column. Ha jo column hai tikde you are going to write.
Then constituent elements. Water's a constituent element, hydrogen and oxygen. If you don't remember, I had done this. Then symbol. Symbol is H and O. Then H2O, so two hydrogen and one oxygen, if you remember that. Then molecular formula they have shown. Then characteristic liquid, boiling point 100 degrees Celsius, is a good solvent. All these you can write down. It is a liquid, correct? So that was about the mixtures, because when the compounds are formed, if you remember it, last time we did that, what is a mixture? So mixture is made up of two different, have you understood this? Yeah, you all know that. Last lecture we have to write two compounds, all the compounds you're given, fine. So then I want you to do the homework next time properly. The same homework, I'm not going to put it over there. You understand? Okay, good. Fine. So we were talking about mixtures. So when we talk about mixtures, we said that water is one, yeah, mixture. Then if you remember, we had gone over here also different, winnowing and all we were doing about, right? So now coming back over here is that, say water is made up of hydrogen and oxygen. So there are two different elements which are combining to form a molecule of water. But when it is, we don't call it as water molecule, we call it as a, I mean, it's a water molecule, but it's a compound. When it is pure elements, then it is the made up of those same, then it is all, so all molecules are compound, but all compounds are not molecules. It is a mixture. So mixture of hydrogen and oxygen. Its properties are also different. You can see that hydrogen is a combustible gas, oxygen supports combustion, and both are gases, but water is a liquid and it does not help fire. It extinguishes fire. This is all we had learned, right? In other words, the properties of a compound are different from those of the constituent elements. So that is the reason why I wanted you to see this. Like when you're doing this, if you have, so रोज मला सांगा आपण भेटतो 8 दिवसांनी. 8 दिवसामध्ये तुम्हाला दर दिवशी फक्त एक कंपाऊंड करायचंय. So, and I don't even tell you that उद्याच्या उद्या submit करा. I tell you after 8 days, right? I give you a date, say today, then I give you Saturday or Sunday. मग इतक्या दिवसामध्ये you can always do one compound. So therefore, I want you to understand that. So like an element, a compound is also written in that formula. That is, it also has got a symbol. A molecule of a compound is formed by, one moment, let me see. Yeah, what is it? Yeah, I give you all a due date. Exactly. Everything I'm doing so that you are comfortable. Then मग मला राग नाही येणार का? I also will feel upset that you are not doing it. And this is second time. I said, okay, fine. First time you all didn't do it. पण आता सुद्धा तुम्ही बघतच नाही यार. That's not correct. That's not correct. Anyways, fine. So let us go further. Okay. Now coming back over here. It is also written in a molecule of a compound is formed by chemical combination of atoms of two or more elements. Okay. Therefore, a molecular formula is to represent a compound. Before I go further, somebody had an exam with elements compounds mixture. I think, who was it, Didi? Was it your exam? How was it? Did you get your marks? कोणची एक्झाम झाली का ती? आपण नंतर we did something with respect to no, physical and chemical changes. We are doing elements compound. Physical and chemical changes. Yeah, so did you, what was the score? चांगला झाला, परीक्षा चांगली गेली? How was it? Was it okay? Were you comfortable? Easy paper? Okay, very good, very good. You could answer, no? That is what I wanted to know. Fine. Anyways, coming back to, so therefore a molecular formula is to represent a compound, just like a formula is used to represent a, that is two atoms also combined, you can show that also forms a molecule. A molecular formula for compound is a short form of its name.
written with the help of symbols of the constituent elements and the number of their respective atoms. Say for example, we say that how is the molecular formula for the compound. That is the reason why I want you to go then check over here, you know, all these, say you will get the molecular formula. Now blue vitriol, what is it? Somebody had asked me what is blue vitriol. Ammonium chloride, you will know the molecular formula. Say for example, water, the molecular formula is 2 hydrogens and 1 oxygen, so it is H2O. Then chalk, then washing soda, all these you will come to know what compound is known as washing soda. So then from based on that you will come to know the formula. That is why this homework is important. Okay, then we discussed about making sharbat and bhel. I think that you must have done. That was not a good homework. How many of you all did sharbat and bhel? Nobody. That was just to write, right? Yes, you did it. Yes, done. Okay, everybody, see, ha homework तुम्ही छान केलात. And then what was the actual homework? Why didn't you do it? Anyways, but I want you to do this homework also. Okay, fine. So, sharbat and a bhel. Did the taste of the... okay, so now what was it? Taste of the original ingredients change or was it the same? What was your observation when you prepared bhel? Was it the same? Change झाली होती का? म्हणजे कुरमुऱ्याची चव वेगळी, ह्याची चव, एकूण भेळीची चव कशी वाटते? प्रत्येकाची सेपरेट सेपरेट लागते, वेगळी लागते ना टोटली? या चेंज, एक्झॅक्टली. इट इज नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट. या, इट इज नॉट ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट. Correct. A mixture is formed by mixing different elements and compounds. That's what the reason is. The proportion of various components in a mixture is not fixed. No chemical change takes place during the formation of mixtures and no new substance is formed. Fine. But let's say for example, आपण त्या भेळीमध्ये जास्त तिखट चटणी टाकली तर जास्त तिखट होतं, right? So you keep on changing the ingredients, your taste also changes. Yeah. Now, what are the mixtures used in everyday life? There are different mixtures, right? We talked about adulteration. Are all mixtures useful to us? आपण म्हटलं होतं. Then आपण भेसळीबद्दल म्हटलं होतं ना, आपल्या नेहमीच्या जीवनात भेसळ असते. That is not good. How will you separate each component from a mixture of... This was we were discussing semolina, salt and iron filings. आपण ह्याच्याबद्दल बोललो होतो. Rava, salt, meat आणि iron filings. If you remember, I had told you how to go about it. Iron filings जे आहेत ते मॅग्नेटनी काढायचे. त्याच्यानंतर रवा आणि सॉल्टचं मिक्सचर जे आहे ते आपण पाण्यात टाकायचं. So salt will dissolve and rava you can filter it out. You might remember that mixing unwanted substances in any foodstuffs is called as adulteration. In other words, an adulterated foodstuff is also a kind of mixture, but it is not a good mixture. Adulterated म्हणजे भेसळयुक्त. Okay, when an unwanted harmful substance is mixed with another substance, the resulting mixture is no longer, it remains useful. Okay, so when there is a mixture, unwanted substance or a harmful substance is mixed with another. म्हणजे जसं आपण खूप डिस्कस केलं होतं गेल्या वेळेला, चहामध्ये, तिखटामध्ये, तांदळात जे खडे असतात ते सगळं आपण... So it is not a good type of a mixture. In such cases, we separate the unwanted ingredients from this mixture. So you need to do the separation. For this purpose, simple and easy methods such as straining. Straining means filtering. Sifting. Sifting म्हणजे काय म्हणतात, चाळणं म्हणता येईल. Picking, sorting. Picking म्हणजे हाताने खडे काढणं. Sorting म्हणजे वेगवेगळं करणं. Winnowing. Winnowing म्हणजे पाखडणं. Combing with a magnet. म्हणजे मॅग्नेट वरनं फिरवलं की you can get iron material out of it. Sublimations. These are different methods which are used. Sublimation will be doing it. When we are doing it, I'll explain you. Which ingredients from this mixture could be separated by using these methods? We have learnt about the properties of matter and the effects of heat.
these properties are also used for separating the components of a mixture. Okay, so let us go and let us look at the different types of mixture. Acha, and how to separate them. These are different methods of separation. Okay, before I go further, now tell me, is everything so far clear? आता आपण आतापर्यंत केलेलं, is it clear to you? Anybody has any difficulty? Now, because now something starts. आमच्यावरचा मला राग आय नो, मला राग म्हणजे आय वॉज अपसेट लिटिल बिट. सो या, होमवर्क केला नाही म्हणून मला थोडं वाईट वाटलं, बिकॉज आय हॅड गिव्हन सो मच टाइम टू यू पीपल, देन आय एक्सपेक्टेड दॅट यू ऑल डू. पहिले सगळेजण करून पाठवायचे. नाव आय डोंट नो, यू बिकम लिटल हा मिस ओरडत नाही म्हणून. देन शुड आय बिकम स्ट्रिक्ट? Should I keep shouting at you, which I don't like? Correct? I'm not happy with that. I want our class to be fun. Yeah, correct. Homework repeat. Homework repeat. Repeat म्हणजे आता काय repeat करू बाळ? I showed you, right? You go to page number 96 and then you will see this. This is the homework which you have to do. ह्याच्यामध्ये repeat काय सांगू आर्या? How do I tell you? I mean, what should I repeat in that? I have repeated it 3-4 times. I am submit. You have submitted the homework. When did you do that? I missed it. I'll check it. Okay. Yeah. No, but what I saw in the Google Classroom, I saw only Mansi's homework. Niti, I didn't. I mean, I didn't see yours. Okay. You submitted it now. Okay, okay, okay. Fine. Okay. No, what happens is I see these names over here na, as per your parents. So therefore, I just have to say them. Roll number 1, she has put in. Okay. Yeah. Fine, fine. So all of you, please, good evening. Yes, good evening, good evening. Okay. Fine. Okay, so let us start with coming to this. Huh? Now, before I go further, let me just talk to you with respect to, we started with matter. ओके, एकदा फक्त मागे वळून काय झालं, कारण आपण एका आठवड्याने भेटतो त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल. The chapter tells you about matter. Matter is almost everywhere. So now what is matter made up of? So matter is made up of mixtures and substances. बरोबर? Now substances are, yeah, recap of the lesson. Very correct. So because if I don't do recap of the lesson, तुम्हाला मागचं लक्षात येणार नाही आणि हे कॉम्बिनेशन लक्षात येणार नाही. You'll be very uncomfortable. काय चाललंय, correct? Yeah. So now what we are talking about is so substance is the pure form, purest form of the. So if you go on dividing that substance, तोडत गेला त्या substanceला, तर अगदी शेवटचा जो येईल part, that is called as the atom, the smallest individual particle. It is the purest form of the substance. But if you go that way to the, so you those, and then you have elements. I told you about the periodic table. So I told you to look at the periodic table. Periodic table gives you all 118 elements. When these elements either in the pure form, now gold may not combine, it is a metal. So if you can have sheet of gold, and the gold is a kapat गेला तर last तुम्हाला goldचा particle शेवटून, you cannot divide it. म्हणजे you can divide it, but then it will break down into the atom will break. म्हणजे त्याचं मग it will be the nuclear fusion असं, म्हणजे जसं आपण atom bomb म्हणतो, म्हणजे we are going to the core of the so it is that is not advisable when you're talking about the smallest particle. That is, the atom is the smallest particle. If you try to break the atom, then you're going to the core of the which is in the higher standards you learn. आपण जास्त त्याच्याबद्दल नको विचार करूया. So that is the pure form. Then we talked about what are the different what do you say, the mixtures. Now mixtures म्हणजे water is a mixture. Why it is a mixture? Mixture म्हणजे आता दुसरे पण mixtures आपण बघितलं, which is now water is not a,
कोर ऑफ पार्टिकल, करेक्ट, कोर ऑफ पार्टिकल. मिस येस. अच्छा, मग मी तेच सांगत होते आता की आपण ज्या वेळेला मॅटर बद्दल म्हणतो, मॅटर हे जे आहे ते एक पूर्ण म्हणजे प्युअर मॅटर असेल, प्युअर, आणि दुसरं आहे ते मिक्सचर आहे. तर आता फक्त म्हणजे आता सोनं जर का म्हटलं तर हे प्युअर सबस्टन्स आहे, ज्याच्यामध्ये तुम्ही त्याच्यापासून तोडत म्हणजे अगदी बारीक बारीक करत गेला तर शेवटचा जो ऍटम आहे तो सुद्धा सोन्याचाच ऍटम राहतो. त्याच्यामध्ये दुसरं काही नसतं. पण तो ऍटम तुम्ही तोडायला गेला तर मग मात्र तो गोल्डचं राहत नाही. मग त्याच्यामध्ये त्याचे म्हणजे ऍटमचे दुसरे पार्टिकल, दॅट इज प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आणि इलेक्ट्रॉन्स अशाने बनलेला असतो. ते करणं पण कठीण असतं. त्यामुळे सर्वात छोटा पार्टिकल जो आहे, जो प्युअर म्हणजे त्या ह्याचा जो त्याचा सर्वात लहान पार्टिकल म्हणजे लाडूचा जो सर्वात शेवटचा छोटा जो आहे, ह्याच्यापेक्षा तुम्ही तोडू शकणार नाही. मग त्याची चवच जाईल आणि तो वेगळाच होईल. तर तसं असेल तर त्याला ऍटम म्हणतात. आणि मग तो ऍटम आणि जेव्हा तुम्ही दुसरं म्हणजे दोन वेगवेगळे, आता हे जे आहेत तर तसे 118 एलिमेंट्स आहेत आपल्या ह्याच्यामध्ये पिरियॉडिक टेबलमध्ये किंवा सध्या सापडलेले. ते जे आहेत त्यातले काही नेचर म्हणजे आपल्याला नॅचरली पण आहे, नैसर्गिक आहेत, आणि काही आपले जे आहेत ते 118 एलिमेंट्स, करेक्ट. आणि जे दुसरे आहेत ते मॅनमेड, म्हणजे जसं आपण बघितलं ना आधी, मॅनमेड अँड नॅचरल. तर सिंथेटिक पण आहेत काही, आणि काही जे आहेत ते मॅक्झिमम रेडिओ ऍक्टिव्ह आहेत. रेडिओ ऍक्टिव्ह म्हणजे त्यांचं आयुष्य जास्त नाहीये. तसे हे 18 जे एलिमेंट्स आहेत त्यांचे ते सगळे प्युअर फॉर्म मध्ये आहेत, 118. आणि ते जर एकमेकांशी कंबाईन झाल्यानंतर त्यांचे कंपाऊंड्स होतात, जे आपण बघितलं. कंपाऊंड्सचा सर्वात लहान पार्टिकलला मॉलिक्युल्स म्हणतात. म्हणजे जर का जसं हायड्रोजन आपण घेतलं तर तो 2 हायड्रोजन ऍटमनी बनलेला आहे, आणि त्याचा सर्वात छोटा जो भाग आहे त्याला ऍटम ऑफ हायड्रोजन म्हटलं जातं. पण ज्या वेळेला मी पाणी घेते, पाणी इज मेड अप ऑफ, वॉटर इज मेड अप ऑफ हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. तर हे जेव्हा मी कंबाईन करते तेव्हा त्याचं बनतं एक कंपाऊंड, आणि कंपाऊंडचं सर्वात लहान पार्टिकल ज्याला म्हणता येईल मॉलिक्यूल. आता हा जो मॉलिक्यूल आहे तो मी तोडायचा प्रयत्न केला तर मात्र मला वेगळा हायड्रोजन मिळणार, आणि करेक्ट, मला ऑक्सिजन मिळणार. सो दे आर द एलिमेंट्स. त्यामुळे ते पाण्याला रिप्रेझेंट करत नाहीत वेगवेगळे झाल्यावर, एकत्रित असतात त्यावेळेला ते पाणी रिप्रेझेंट करतात. तर जेव्हा 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन मिळून जेव्हा पाणी बनतं तो त्याचा सर्वात छोटा पार्टिकल. आणि असे अनेक मॉलिक्युल्स मिळून आपलं हे जे पाणी आपल्याला दिसतं. जर का तुम्ही एक पार्टिकल बघायला गेला मॉलिक्युलचा H2O तर तो दिसायला कठीण आहे. इट इज त्याची जी पण ज्या वेळेला हे असे अनेक 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 मॉलिक्युल्स मिळून मग हे जे पाणी तयार झालेलं आहे. तर हो, आणि दॅट इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू टेल यू. सो दिस इज अबाउट एलिमेंट्स, या एलिमेंट्स, कंपाऊंड्स आणि मॉलिक्युल्स अँड ऍटम्स. ओके, नाव आता पुढचा भाग जो आहे ह्या चॅप्टर मधला, आय होप दिस इज क्लिअर. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, एलिमेंट्स आणि तुमचे एलिमेंट्स किंवा ऍटम्स किंवा मॉलिक्युल्स हे सिम्बलनी रिप्रेझेंट केले जातात. एलिमेंट्स हायड्रोजन, येस, हायड्रोजन H, ऑक्सिजन O. ज्या वेळेला ते कंबाईन केले जातं त्यावेळेला H2O. सो असं जेव्हा रिप्रेझेंट करता येतं त्या कंपाऊंड्स वेगळ्या तऱ्हेने, आणि म्हणून मी तो होमवर्क तुम्हाला सांगितला, कारण तुम्हाला त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे कंपाऊंड्स दिले ते तुम्हाला नेटवरती फाइंड आउट करताना मजा येईल. तुम्हाला त्याचं बघता येईल, त्याचे स्ट्रक्चर्स बघा, त्याच्यानंतर ते काय रंग आहे तो बघा. येस, कार्बन इज C, व्हेरी करेक्ट. तर हे जे आहे ते तुम्हाला आता सी, नाव यू आर गेटिंग मोर अक्वेंटेड. जसं आता तुम्ही मला सहज सांगताय की ऍटम काय आहे, मग तुम्ही मला एक 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 इकडे या, तुम्ही मला इथे टाकताय ह्याच्यामध्ये, जसं तुम्ही बघत जाल ना तसं तुमचा अभ्यास वाढेल किंवा तुम्हाला भरपूर सारे एलिमेंट्स लक्षात येतील. मग कसं त्यांचं कॉम्बिनेशन होतं ह्याच्यासाठी ना सतत वाचन हवं. जरा वेळ मिळाला ना, मला माहिती आहे तुम्हाला नेटवरती सतत बघून पण कंटाळा येत असेल, पुस्तकं वाचा किंवा काहीतरी जस्ट फाइंड आउट करा. ओके, येस, ऑक्सिजन, व्हेरी करेक्ट. ओ, असे जे गोल्ड इज AU, सिल्वर इज AG, वॉल्फ्राम इज टंगस्टन,
असे म्हणून मी तुम्हाला म्हटलं पिरियॉडिक टेबल जरा बघा फॉर चिल्ड्रन, त्याच्यामध्ये ते सगळी माहिती दिलेली असते. तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या पुढे जाऊन त्याची माहिती मिळेल की हे कशात वापरलं जातं, युजेस. सो तसं तुम्हाला, म्हणून तो होमवर्कसाठी मी तुम्हाला सांगितलं की जरा बघा, सो दॅट यू विल ऑल्सो गेट यूज टू, तुम्हाला त्याचा सवय होईल की काय काय फाइंड आउट करायचं. बरं, आता काय आहे मग, नाऊ वी आर टू द लास्ट पार्ट ऑफ इट की मिक्सचर्स. आता मिक्सचर्स म्हणजे, okay, fine. You ask me the meaning of whatever you want, but you can write when I'm speaking so fast. मी एवढ्या फास्ट बोलते तर तुला लिहिता येतंय? Good. Okay. Anyway, that's nice. Okay, okay. छान. ओके. तर आता आपण इथे बघूया मिक्सचर्स जी आहेत. आता फिजिकल मिक्सचर्स, या जी फिजिकल मिक्सचर्स आहेत ती आपण सेपरेट करायचा प्रयत्न कसं करणार. म्हणजे आता आपण इथे भेसळ बघतोय. मिक्सचर्स म्हणजे आपण कंपाऊंड आहेत ते केमिकली इट इज फॉर्म, त्याच्याशी नाही बघत आहेत आपण. जसं तुम्ही भेळ बनवली, आता भेळीमध्ये समजा पोह्यांमध्ये भेळीच्या कुरमुऱ्यांमध्ये नको असलेले काही दगड वगैरे असतील तर ते आपल्याला भेळीत ते तोंडात येतील ना, तर आता ते कसं करणार. म्हणून मग त्याच्यासाठी फिजिकली आधी कुरमुरे आपण निवडतो. तर त्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत सेपरेट करायचा. तर सेपरेशन आहे, डिस्टिलेशन आहे. तर आता ह्या काही पद्धतींशी आपण आता आपण ह्या शिकणार आहोत. तर आपण लेट्स गो अहेड. तर लेट अस सी दिस. दीज आर सम डिफरंट मेथड. ह्याच्यामध्ये ह्याला म्हणतात विनोईंग, त्याच्या पाखडणं. इथे फिल्टरेशन, हे जे आहे याला फिल्टर करतोय. जसं चहा गाळतो आपण, भुकटी असते ना, त्यामुळे सकाळी चहा केल्यानंतर आपण रोजच फिल्टरेशन करतोय. हे तांदूळ निवडणं, हे चर्निंग ऑफ म्हणजे बटर, आपण लोणी तयार करतो दुधातनं. हे जे आहे ते चाळणं, रवा चाळतात. सो अशा गोष्टी आपण बऱ्याचदा करत असतो आपल्या रेग्युलर लाईफ, म्हणजे रेग्युलर ह्याच्यात. सो दॅट इज something, yeah, fine. So this is something which you know it already. पण आता केमिकल जर असेल तर ते कसं आहे. सो फर्स्ट इज मेथड ऑफ डिस्टिलेशन. ह्याला काय म्हणतात, डिस्टिलेशन. सी द स्पेलिंग, DISTILLAION, डिस्टिलेशन. सो डिस्टिलेशनचा अर्थ काय ते जाणून घेऊया. ओके. सो हिअर आय हॅव, हे जे आहे हे चित्र, लुक एट दिस. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला आय हॅव मेड सम जिफ ऑफ दिस, हे मी दाखवेन तुम्हाला. हे केल्यानंतर आय शो यू. लेट मी जस्ट शेअर दॅट. आय हॅव मेड दिस जिफ. आय थिंक, डू आय हॅव इट ओव्हर हिअर? आय फाइंड आउट अँड टेल यू. ओके. नाउ हिअर यू आर. टेक सम सॉल्ट वॉटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क. आता एक सिम्पल गोष्ट आहे, म्हणजे समजून घ्या की एका बशीमध्ये आपण मिठाचं पाणी घेतलंय. चांगलं म्हणजे मीठ अगदी भरपूर घातलंय तुम्ही, सॅच्युरेटेड, ज्याला सॅच्युरेटेड सोल्युशन म्हणतात. ओके. आणि मी तुम्हाला का सांगते, हे तुम्हाला समजायला सोपं जाईल काय करणार आहोत ते. तर ही जी बशी आहे हिच्यामध्ये ना छानपैकीचं मिठाचं पाणी घेतलंय, भरपूर मीठ घातलेलं आहे. ओके. what is called as लोणी. लोणी is your butter. व्हाईट बटर इज लोणी. अमूल बटर जे आहे ना ते मस्का जो आहे तो. ओके. व्हाईट बटर म्हणजे लोणी. ओके. चर्निंग ऑफ, या आपण जे आणि मग त्याच्यातनं तुम्ही लोणी काढतो आपण, आणि मग नंतर त्याचं तूप कढवलं जातं. दॅट इज घी. ओके. फॅट, what you call ultimately. Fine. So churning of butter from milk. Distillation is a process of separation of compounds of a mixture based on different boiling points. Example uses distillation include purification of alcohol, yes, desalination, crude oil refining, making liquefied gases. Humans have been using distillation. Wow, good. हे विकिपीडिया मधनं काढलंय ना. या सी ह्याच्यात, मग ह्याच्यातलं काय कळलं. सो नाव आय विल एक्सप्लेन यू. ओके. गुड, बट आय एम व्हेरी हॅपी. He's done it from internet. Okay. So now just see. आता सिंपल आहे. तुमच्याकडे ऊन येत असेल ना. I have the video of distillation. Very good, very good. So now when you, this is something as an example which I'm giving you. So distillationचा basic principle. आता इकडे काय आहे, ही जी काय आहे ती बशी आहे.
त्या बशीला मी त्याच्यात छानपैकी तुम्ही करू शकता, मीठ घ्या भरपूर आणि थोडं पाणी घाला. त्याच्यामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्या आणि मग ती बशी छोट्या बशीमध्ये ते पाणी ठेवून द्या आणि मग ऊन येतंय ना तिकडे ठेवून द्या. थोड्या दिवसांनी एक 4-5 दिवसांनी यू विल सी दॅट युअर सॉल्ट इज रिमेन and whatever your water is there, it has evaporated. Exactly the same principle is used in distillation. फक्त हे जे काय जे असेंब्ली आहे त्याला डिस्टिलेशन असेंब्ली म्हणतात. असेंब्ली म्हणजे ते जे जसे ते अपॅरेटस म्हणजे जे ज्या वस्तू आहेत ज्या लागणाऱ्या, म्हणजे जसं आपल्याला आता जेवण करायला आई तुमची एक पर्टिक्युलर तिच्या आवडीचं भांड घेते किंवा कढई घेते टू स्टार्ट विथ. सगळ्याला ती एकच भांड वापरत नाही ना, ती प्रत्येकाला वेगळं, चहाचं वेगळं असतं, भाजी बनवायचं वेगळं असतं, चपातीसाठी वेगळं. आता तिला पोळ्या बनवायच्या असतील तर ती पोळपाट लाटणं ह्याच्यापासून सुरुवात करेल. तर दॅट इज द असेंब्ली फॉर मेकिंग पोळ्या. सो त्याला अपॅरेटस फॉर मेकिंग पोळ्या असं म्हणतात. तसंच आता जेव्हा डिस्टिलेशन जे आहे त्याला जी काय असेंब्ली वापरतो त्याला डिस्टिलेशन अपॅरेटस म्हणतात. अपॅरेटस जेव्हा तुम्ही आता शाळेत तुमचं प्रॅक्टिकल सुरू होईल ना तेव्हा तुम्हाला ते अपॅरेटस म्हणतात. apparatus which is all the glassware what you used. Okay, so you will be using that glassware. तर ते त्याच्यामध्ये हे जे पाणी असतं ना आपण जे आता बशीमध्ये ठेवलेलं ते इव्हॅपोरेट होताना ते कलेक्ट केलं जातं. मटेरियल्स टू बी यूज, येस ग्लासवेअर्स टू बी यूज किंवा दॅट इज द apparatus मटेरियल और द ग्लासवेअर टू बी यूज. व्हेरी करेक्ट. तर इथे काय केलं होतं, पाणी आपण जे होतं ह्या बशीतलं ते आपण उडू दिलं होतं. तर डिस्टिलेशन मध्ये हे जे आहे ते कलेक्ट केलं जातं. कधी कधी कलेक्ट म्हणजे आपण काढून घेतो ते, त्याचा उपयोग पण केला जातो. मग आता हे डिस्टिलेशन इथे मीठ आणि पाणी आहे, म्हणजे दिस इज अ सॉलिड आणि लिक्विड. तुम्हाला खाली काय राहणार, सॉलिड म्हणजे मीठ राहणार आणि वरती होतं ते पाणी. ओके गुड. सी ओके ओके. Others, please copy this link which he has shown. If you all want to see that, you will get many on the distillations. Okay, very good, good Rudra. But pay attention over here. So now what is happening over here is that when we are talking about distillation, that just take this whole system is called as the apparatus. आता ह्याच्यामध्ये कधी कधी काय सॉलिड लिक्विड, तर इकडे आपण ह्यांनी काय घेतलंय, टेक सम सॉल्ट वॉटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. हे जे आहे ह्याला राउंड बॉटम फ्लास्क म्हटलंय. ओके, हा जो आहे तो, हा जो स्टँड आहे तो राउंड बॉटम फ्लास्कला पकडायला आहे स्टँड. ओके, ह्याला जे आहे त्याला कंडेन्सर म्हणतात. कंडेन्सरच्या बाहेर जी आहे ना ही जॅकेट आहे, जॅकेट ऑफ द कंडेन्सर. काचेच आहे ते आणि आतमधली जी नळी आहे ती क्लोज्ड आहे. ह्या कंडेन्सर मधनं ह्या ट्युबिंग्सनी पाणी सर्क्युलेट केलं जातं. कोल्ड वॉटर इज सर्क्युलेटेड. ह्यानी काय होतं की जेव्हा या वाफा येतात इकडे काय होतं, आपण हिटिंग करणार आहे. हा जो आहे तो हे आहे, जसं आपल्याला गॅसवरती जसं ठेवायला तसं ह्याला ट्रायपॉड स्टँड म्हणतात. 3 आहेत म्हणून ह्याला ट्रायपॉड स्टँड म्हणतात. आणि हा जो बर्नर आहे, ह्या बर्नरवरती ही जाळी लावलेली आहे डायरेक्ट हिटिंगसाठी नको म्हणून. तर ही जी जाळी आहे दॅट इज अ ऍस्बेस्टॉस शीट किंवा एक आपण वायर गॉज म्हणतो त्याला, आम्ही त्याला वायर गॉज म्हणतो. आणि हे जे आहे ते बर्नर आहे. हे बर्नर जेव्हा तुम्ही सुरू करता त्यावेळेला हे जे पाणी आहे ह्याच्यामध्ये मीठ आणि पाणी घेतलंय, तर वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग. आता इकडे काय, दिस इज अ क्लोज असेंब्ली. मग अशी मी तुम्हाला काय सांगतो, तर बशी असेल तर डायरेक्टली बशीतलं पाणी उडून जाणार. पण आता इथे काय, आणि इथे थर्मोमीटर लावलंय, तर जेव्हा ते पाण्याचे वेपर्स होतात, बाष्प होतं, त्यावेळेला इकडे काय होतंय की व्हॉट एव्हर वॉटर इज देअर, इथे थर्मोमीटरवर टेम्परेचर तुम्हाला दिसेल. At about 100 degrees centigrade, all this water will start coming out over here. ह्या फ्लास्क मधनं हे इथे बाहेर यायला लागेल. आणि ह्या कंडेन्सरमुळे काय होतात, ते थेंब जे आहेत ते कंडेन्स होऊन ह्या इथे ह्या फ्लास्क मध्ये कलेक्ट होतात. आणि मग त्यामुळे तुम्हाला काय खाली जे आहे ते सॉल्ट पण मिळतं आणि पाणी पण मिळतं. म्हणजे दोन्हीही तुम्ही इक्वली सेपरेट केलंय. दोन्ही तुम्ही वेगवेगळ्या ह्यानी इथे काढून घेतलंय. मग अशा बशीमध्ये ठेवलं तर काय होईल, पाणी आपल्याला मिळणार नाही. म्हणजे कधी कधी काय असतं की आता इथे पाणी कदाचित नको असेल, पण आपल्याला ज्या वेळेला 2 कंपाऊंड, आता इथे सॉलिड आणि लिक्विड, सॉलिड काय सॉल्ट आहे, लिक्विड आहे पाणी आहे, हे सॉलिड लिक्विड मिक्सचर आहे. पण समजा 2 लिक्विड लिक्विड असेल, समजा ऑइल आणि पाणी घेतलं,
तर मग काय करणार, मग त्यावेळेला हे डिस्टिलेशनच्या वेळेला ऑइल वेगळं येणार, खाली राहू शकतं आणि पाणी ज्याचा बॉइलिंग पॉइंट आधी असेल तो बॉइलिंग पॉइंट म्हणजे ज्या वेळेला तो लिक्विडचा वेपर मध्ये तयार होतं आणि त्यावेळेला टेम्परेचर इथे कॉन्स्टंट राहतं आणि मग तुम्हाला ते इकडे जे गॅसेस होऊन आता पाणी गॅसमध्ये कन्वर्ट होणार आणि इट विल स्टार्ट, मग तो गॅस जो आहे तो आपण इथे कंडेन्स करतो पाणी आणि तो इथे कलेक्ट करतो. एम आय क्लिअर? हॅव आय मेड यू अंडरस्टँड? थोडा पार्ट कळला का तुम्हाला मी काय सांगते? You did not understand. Okay, fine. Going back to the same picture. See, हे जे आहे एक मिनिट हा, let me go to my regular. Okay. Now, say for example, I have taken salt plus water. Okay, over here. हा, आता मला फक्त एक सांगा, सॉल्ट आणि वॉटर घेतलंय आणि हा जो आहे तो ट्रायपॉड स्टँड. ट्रायपॉड स्टँड म्हणजे तुम्हाला फक्त हे ठेवायला आणि हीट करायला. इथे समजा मी एक बर्नर लावला आणि मी त्याने हे, हा बर्नर आहे, माझं ड्रॉइंग एवढं चांगलं नाहीये पण लेट मी जस्ट, ओके, मला वाटतं हे मला वापरता येईल. ओके, आता हा जो बर्नर आहे तो मी आता इथे पेटवलं तर त्यांनी काय होईल, सॉल्ट आणि वॉटर मिक्सचर आहे. ओके, हे सगळं ह्याच्यामध्ये मीठ आणि पाणी आहे. आता मला सांग की जर का मी हे हीटिंग केलं तर काय होईल? वायर गॉस इज ऑन द ट्रायपॉड स्टँड, करेक्ट. त्याच्यामध्ये वायर गॉस पण आहे. मी आता घेतलं नाही कारण मी सगळं डायरेक्टली बशीलाच ठेवलं. वेपर्स, बरोबर. मग आता वेपर्स कोणाचे होणार? दे इव्हॅपोरेट, बरोबर. मग कोणाचे वेपर्स होणार? पाण्याचे होणार का मिठाचे होणार? वॉटर. एवढं कळलं सगळ्यांना? इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? हा, मग आता जस्ट अंडरस्टँड दॅट. सेम प्रिन्सिपल आहे, काही कठीण नाहीये. ओके, सो आता काय झालंय की इथे जे आहे ते आता हे जे वेपर्स तुम्ही सांगितले होते ते गेले. ते कुठे गेले? बाहेर. इज दिस सिस्टम क्लोज्ड? हे बंद आहे सिस्टम? बंद आहे का सिस्टम? तुला समजलं ना फुल मेथड? ओके, गुड. पण बाकीच्यांना समजलं नाहीये त्यामुळे आपण पुन्हा एकदा जातो. ओके, मग आता ती सिस्टम, सिस्टम म्हणजे जे मी ते चित्र दाखवलं ते बंद आहे का की उघड आहे? इज इट अ क्लोज सिस्टम और इट इज अ ओपन सिस्टम? ओपन. डज एव्हरीबडी अग्री की इट इज अन ओपन सिस्टम? हाऊ क्लोज? पाणी जे आहे ते कुठे जात आहे? बाहेर जात आहे की नाही? तू बशी घेतल्यानंतर बशी की बंद आहे का उघडी आहे? एक डब्बा घे आणि बशी घे. इज बशी क्लोज और डब्बा क्लोज? बशी कशी क्लोज असणार? एक्झॅक्टली. मग मी तेच विचारते. पण नाही, इकडे इकडे शी सेड की आय थिंक इट इज क्लोज, सो इट इज ओपन सिस्टम. व्हेरी करेक्ट. नो, आय वॉन्ट हर टू अंडरस्टँड. नो, सो see, some people understand, she is not getting it. Once she gets it, she will really understand fast. Okay, now tell me, बशी ओपन आहे, बरोबर. मग बशी ओपन आहे म्हणून काय होतंय की पाणी जे आहे ते बाहेर निघून जात आहे आणि सॉल्ट बशीत राहत आहे. एवढं सगळ्यांना कळलं? बरोबर. येस. ओके, आपण सुरुवातीला का इव्हॅपोरेशन, आपण पहिल्यांदा काय केलं, पाणी घेतलं, त्याच्यामध्ये मीठ टाकलं आणि पाण्याला हीट केलं, बरोबर. तर ते पाणी निघून गेलं. कुठे निघून गेलं? हवेत निघून गेलं, ऍटमॉस्फिअर मध्ये निघून गेलं. बिकॉज द सिस्टम इज ओपन. इज एव्हरीबडी अग्री? आता नाव कम बॅक ओव्हर हिअर. ओके, या, नाव कमिंग बॅक. ही ओपन सिस्टम झाली. आता त्याच्याऐवजी मी काय करते, मी एका हा फ्लास्क घेतला, बरोबर. या फ्लास्क मध्ये मी पाणी घेतलं आणि मीठ, सेम हे जे आहे ते मी इकडे घेतलं. ओके, आता मी ह्याला लावलं कंडेन्सर, इकडे लावलं कंडेन्सर. कंडेन्सर म्हणजे जे कंडेन्स करतं ते, कंडेन्स म्हणजे जे गॅस हा जो उडून जात आहे ना त्याला आपण इकडे पकडायचं आणि ही कंडेन्सर मधनं आतनं अशी नळी जाते कंडेन्सरच्या आतमधनं.
ओके, ही सिस्टम बंद आहे, ह्याला म्हणणार बंद, क्लोज सिस्टम. आणि हे जे बाहेरचं आहे ना, हे कंडेन्सरचं, ह्याला, हे जे कंडेन्सरचं बाहेरचं आहे ह्याला जॅकेट म्हणतात. ओके, आणि ह्या जॅकेटमध्ये काय होतंय की आता काय होईल, आता पुन्हा तेच वायर गॉज आपला, त्याच्यानंतर ट्रायपॉड स्टँड, त्याच्यानंतर इथे वायर गॉज आहे, मी तो दाखवला नाहीये, इथे हा आपला बर्नर. ओके, आणि मग हीट केलं. आता हीट केल्यानंतर हे जे वेपर्स आहेत त्यांना बाहेर जायला मिळणार नाही, वावच नाहीये कारण हे बंद आहे. बरं, मग ते कुठे जाणार, ते इथून इथून इकडे थर्मोमीटर लावलंय. थर्मोमीटर का, तर आपल्याला टेम्परेचर बघायला हवंय किती होतंय. तर आता ते थर्मोमीटरचं बल्बला ते इथे टच होतात आणि मग आपल्याला टेम्परेचर कळतं. आपण काखेत थर्मोमीटर लावतो की नाही का, बॉडीशी आपल्याला टेम्परेचर. हो मिस, मला माईक ऑन करून काहीतरी बोलायचं, बोल ना मग. हु इज सेड नो? when you want to talk, don't take my permission, just say miss I want to tell you. बोल बा. येस हा सांग काय. हा मिस, म्हणजे आपण सिस्टम मध्ये आपण आपण सबस्टन्स वेगळे करू शकतो, पण दोन्ही सबस्टन्स आपण एकट्ठा नाही करू शकत. पण जर आपण क्लोज सिस्टम घेतली तर वॉटर पण आपल्याला भेटू शकतं आणि मीठ पण भेटू शकतो, बरोबर ना? एक्झॅक्टली, व्हेरी करेक्ट, बरोबर बोललास तू. तू सिस्टम ऍक्च्युली तुला का माहितीये, कारण तू तो व्हिडिओ बघितलायस ना म्हणून माहिती असेल. त्यांनी बघितला नाही, ते बघतील आता. तू दिली आहे ना लिंक, पाठवली आहेस, सो दे विल ऑल्सो सी दॅट. ओके, पण आता सुद्धा काय होतंय, मला आता एक्सप्लेन करू दे, म्हणजे त्यांना पण कळेल जसं तुला कळलंय तसं. बरोबर, आता तू सांगितलंय तसं थोडं थोडं सगळ्यांच्या लक्षात आलं असणार. प्रत्येक जण, ऑल ऑफ यू आर व्हेरी क्लेवर, पण काय होतं नवीन असल्यामुळे ना पटकन लोक कळत नाही मुलांना. सो वन्स दे नो इट दे विल ऑल्सो अंडरस्टँड इट एनिवेज. सो आता मी एवढं सांगते ते कळतंय, थोडं थोडं प्रत्येकाला कळतंय. आर यू फॉलोइंग व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू? ओके, गुड, फाईन. हा, तर आता आपण इथे, आता हे कंडेन्सर मध्ये हा जो आहे, जसं त्यांनी सांगितलं ते अगदी बरोबर सांगितलं. त्यांनी सांगितलं की इथे काय होतं की ह्याच्यामध्ये पाणी आपल्याला मिळत नाही, पाणी गेलं आकाशात आणि आपल्याला फक्त मीठ मिळतं, सो आपल्याला एक सॉल्टच मिळणार. पण ही जी सिस्टम आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सॉल्ट आणि वॉटर दोन्हीही मिळणार, सॉल्ट प्लस वॉटर. यू हॅव सेपरेटेड सॉल्ट अँड वॉटर, दोन्ही तुम्ही सेपरेट केलंय. पण इकडे तुम्ही फक्त सॉल्ट सेपरेट केलं. सेपरेट म्हणायला तुम्ही सेपरेट केलं, पण तुम्हाला पाणी मिळालं नाहीये कारण युअर सिस्टम वॉज नॉट क्लोज, बंद सिस्टम नव्हती. तर आता इकडेची आहे ती, ही जी आहे जे आपण असेंब्ली किंवा ज्याला आपण आपलं जे जी असेंब्ली म्हणतो, ती जी बंद असेंब्ली असल्यामुळे काय होतंय की पाणी जे आहे त्याला वाव नाहीये बाहेर पडायला, म्हणून तो ह्या नळकांड्यातनं बाहेर पडतंय. ओके, मी हा रंग वेगळा वापरते म्हणजे थोडा दिसेल. हे बघ, हे असं असं जाऊन हे आपल्याला इथे बाहेर मिळतंय. बरोबर, आता हे जे आहे ह्याच्या बाहेरचं जे जॅकेट, आता हे मी ग्रीननी केलंय, हे जे कंडेन्सरच्या बाहेर जॅकेट आहे ह्याच्यामध्ये आपण इकडून आणि एक इनलेट, इथून पाणी येतं. ओके, नळाला लावलेले असतात ट्यूब्स जसं, आणि तिथून पाणी येतं आणि ते पाणी ह्या पूर्ण आणि इथे आउटलेट आहे, बाहेर पडतं. तर ते काय होतं, थंड पाणी ह्याच्यामध्ये पूर्ण फिरत राहतं. थंड पाणी फिरल्यामुळे काय होतं, ह्या नळकांड्यातनं ही जी पाणी आपलं जात आहे, कुठचं पाणी, इथून आलेलं, या फ्लास्क मधनं आलेलं ते पाणी, आणि हे पाणी बाहेरचं पाणी वेगळं आहे. इट इज लाईक अ जॅकेट. जॅकेट मधनं आपण थर्मल आपण कपडे घालतो ना त्याच्यामध्ये, किंवा बेड्स असतात बघा ज्याच्यामध्ये पाणी आतमध्ये सर्क्युलेट केलेलं असतं, वॉटर बेड्स वगैरे, अशा टाईपचं हे आहे की हे जॅकेट जे आहे बाहेरचं, त्याच्यामुळे काय होतं की हे आतलं जे पाणी आहे ते जे आहे ते हळूहळू कंडेन्स, किंवा त्याचं इथे होते ती वेपर आहे किंवा बाष्प आहे ना, त्याचं जे आहे ते इथे पाण्यात रूपांतर होऊन मग ते आपण इकडे एका भांड्यामध्ये वेगळ्या फ्लास्क मध्ये, आता इकडे वेगळ्या फ्लास्कचा कलर आहे तो मी काढते. ओके, हे जे आहे हा जो फ्लास्क आहे त्याच्यामध्ये, हा कोनिकल फ्लास्क आहे, त्याच्यामध्ये आपण कलेक्ट करतो. ओके, सो इकडे हे पडलं, म्हणजे आता इकडे काय झालं की हे सगळं जेव्हा हळूहळू हळू निघेल तेव्हा आपल्याला खाली काय मिळेल, सॉल्ट मिळेल, आणि इथे जे आहे ते तुमचं पाणी मिळेल. ही झाली सॉलिड लिक्विड. सॉलिड का, सॉल्ट इज युअर सॉलिड, आणि इथे झालं लिक्विड. पण असंच तुम्ही वॉटर आणि ऑइल पण काढू शकता सेपरेट. समजा कधीतरी पाणी आणि ऑइल हे मिक्स झालं आणि आपल्याला अरे आता कसं सेपरेट करायचं, तर यू कॅन यूज दिस.
तुमचं वेगवेगळे फ्रॅक्शन्स ऑफ पेट्रोलियम, आपण गाडीमध्ये पेट्रोल वापरतो, त्याच्यानंतर केरोसिन वापरतो, त्याच्यानंतर थंडी आल्यानंतर तुम्ही वॅसलीन वापरणार, हे सगळं जे आहे हे पण त्याला फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशननी सेपरेट केलं जातं. जे एक मिनिट, बिफोर आय गो फर्दर, इतकं क्लिअर झालंय सगळ्यांना? the vapor converts again into the water. Very correct, very correct. हे मी जे आता सांगितलेलं समजलंय तुम्हाला? येस, वी कॅन पुट एनी सबस्टन्स. एनी सबस्टन्स म्हणजे प्युअर सबस्टन्स नाही, तुम्हाला मिक्सचर घातलं तर. प्युअर सबस्टन्स घालण्याला काय उपयोग नाहीये. आता एक लक्षात घ्या, येस, मिक्सचर लिक्विड मिक्सचर, सॉलिड सुद्धा उपयोग नाही. सॉलिड कॅन बी हँड पिक्ड. सॉलिड मिक्सचर्स घातल्यानंतर ते हे होणार नाही ना, तुम्ही हँड पिकिंग करू शकता त्याचं. सॉलिड मिक्सचर सब्लिमेशननी सेपरेट करू शकता ती. ओके, आता एक लक्षात घ्या, येस, वी गेट वॉटर अँड सॉल्ट, करेक्ट, एकदम. शुगर वॉटर पण करू शकता. आता त्यांनी मला तिकडे शुगर सांगितलं, सो शुगर आणि वॉटर सुद्धा. आपण चहा करते वेळी समजा चहाचं आधण ठेवतो, त्याच्यामध्ये आपण साखर घालतो आणि पाणी, नंतर उकळायला लागतं पाणी, बरोबर? कधी कधी आपलं लक्ष नसतं, मग काय होतं, अरे चहा, आपण बघतो तर पाणी अगदीच कमी झालेलं असतं, पण ते पाणी कुठे गेले? आकाशात गेलंय. ते जर का आपण कंडेन्स केलं, जसं कंडेन्सर लावला, तर तुम्हाला ते पाणी तिकडे बाजूला मिळेल, बरोबर? तर तशी सिस्टम करू शकतो आपण. म्हणजे मी एक उदाहरण सांगितलं, आपल्याला गरज नाहीये ते करायची. ओके, आता गंमत आहे का, की जे आपल्याला हे मिळतं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम म्हणजे तुमचं पेट्रोल प्रोडक्ट्स, ऑइल अँड नॅचरल गॅस, या ऑइल अँड नॅचरल गॅस जे आहे त्यांचं जे समुद्रात ना रिग्स असतात, म्हणजे असे रिग्स म्हणजे काय म्हणता येईल तुम्हाला, असे म्हणजे तिथे असे भल्या आतमध्ये समुद्राच्या त्यांनी असं बांधकाम केलंय आणि तिथे तिथे त्यांचं ऑपरेशन चालू असतं. समुद्राच्या पोटामध्ये खाली आतमध्ये जे, या व्हॉट हॅपन, आय कॅन रिजॉइन इन द सेन्स, मला नाही कळलं बाळ. व्हॉट डू यू मीन बाय यू वॉन्ट टू टॉक? टेल मी, व्हॉट इज इट? मिस हा, मिस मिस माझ्याकडनं मेसेजेस जात नाहीयेत आणि मला आवाज पण ब्रेक होतोय, तर मग मी एकदा लेफ्ट होऊन परत जॉईन करू का? हो हो, जरूर जरूर जरूर, प्लीज. येस. तर त्या समुद्रामध्ये काय, जेव्हा तिथे ना आपण हे जे समुद्रात ना खूप आतमध्ये आपल्याला पेट्रोल पेट्रोल जे आहे ना, ते आपले हे असतात ना गोगलगाई सारखे बारीक जीवाणू आहेत, खूप बारीक बारीक प्लॅन्क्टन्स म्हणतात त्यांना, त्याच्यापासून आपल्याला मिळतात. अनेक वर्ष ते समुद्राच्या आतमध्ये जे असतात ना, ही एक वेगळी गोष्ट सांगते तुम्हाला, आपल्याला तिकडे जरा इंटरेस्टिंग आहे. तर त्याच्यामध्ये ना समुद्राच्या आतमध्ये खूप खाली, येस, आय सॉ यू डिअर, प्लॅन्क्टन्स, व्हेरी करेक्ट, प्लॅन्क्टन्स ज्यांना म्हणतात. तर ते प्लॅन्क्टन्स जे असतात ते अगदी छोटे सूक्ष्म जीव असतात, ते अनेक वर्ष आतमध्ये खाली आहे आणि त्यांच्यापासून हे पेट्रोल किंवा ऑइल तयार होतं. आणि मग समुद्रामध्ये आपलं जे उत्खनन चालतं किंवा त्याच्यातनं काढलं जातं आणि ते जे आहे ते असं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, इन्सेक्ट्स म्हणता ना, या स्मॉलेस्ट वन जे बट द्या मरीन इन्सेक्ट्स, आतमध्ये अगदी बारीक. आपण कधी कधी, आता मला ह्याच्यात माहिती नाही, बारीक छोटी कोलंबी बघितली तुम्ही, अगदी लहान असते, तशाच खूप लहान लहान, इतके अनेक वर्षानुवर्ष ते मरतात ना, किंवा त्यांच्या ते शेल्स वगैरे तिकडे समुद्राच्या बेडवरती जे असतात ना, ते असे. आणि त्या खोलीत ना मग तुम्हाला हा, जवळा बरोबर आहे, पण तसे छोटे छोटे अजून, आणि ते जेव्हा खाली जेव्हा राहतात त्याच्यात ना ते पेट्रोलियम ऑइल तयार होतं आणि मग ते जे आहे ते समुद्रातनं काढलं जातं. ओके, खाल्लं पण आहे, लाईक टॅडपोल्स, व्हेरी ट्रू सर. बट दीज आर डिफरंट, खूप अजून बारीक असतात ते, आणि मग ते काढलं जातं आणि ते काढून मग त्याचं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन केलं जातं. म्हणजे फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रॅक्शनल म्हणजे वेगवेगळे फ्रॅक्शन्स म्हणजे भाग. तर तुम्हाला त्या ऑइल मधनं, म्हणजे ते जेव्हा काढलं जातं क्रूड ऑइल बाय प्लॅन्क्टन, व्हॉट वी गेट, यू गेट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स म्हणतात त्याला. ओके, त्याला काय म्हणतात, प्लॅन्क्टन्स पासनं पेट्रोल. आता हे जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, आता हे जे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पहिले त्याच्यामध्ये सर्वात आपला जो ओएन गॅस येतो, नॅचरल गॅस फर्स्ट, जो काढल्यानंतर इमिजिएटली फर्स्ट येतो तो नॅचरल गॅस.
CNG so similar to that, which is जो गॅस असल्यामुळे तो पटकन बाहेर येतो. दॅट इज ऑल्सो या. ओके, आपण आता कोलंबीच्या बाहेर येऊया. ओके, अदरवाईज आपला वेळ जाणार. येस, बरेच प्रकार आहेत. यू आर राईट. बट द थिंग इज दॅट लेट अस कॉन्सन्ट्रेट ऑन दिस व्हॉट आय एम ट्राइंग टू टेल यू. हो, त्याचा उपयोग सोडे जवळ, दॅट इज करेक्ट, युअर ट्रू. पण आता लेट अस हॅव अ लुक ॲट दिस, की कोलंबीपासून काय मिळतं हे महत्वाचं आहे. ओके, सो ती खायला चांगली लागते हे सगळं चांगलं आहे, पण आता यू जस्ट कॉन्सन्ट्रेट ओव्हर हिअर ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाव पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मध्ये पहिल्यांदा आपल्याला काय मिळतं तर गॅस मिळतं. ओके, त्याच्यानंतर जे आहे ते आपण जे पेट्रोल वापरतो की हा, इवन युअर कुकिंग गॅस विच इज सो डिफरंट, मिथेन, इथेन, प्रोपेन असे वेगवेगळे गॅसेस मिळतात. त्याच्यामध्ये आपल्याला कुकिंग गॅस मिळतो. त्याच्यानंतर आपल्याला हेक्झेन फ्रॅक्शन जे आपण गाडीमध्ये पेट्रोल वापरतो ते मिळतं. सो कुकिंग गॅस. ओके, असं ह्याचे डिस्टिलेशन, मी हे का सांगते, आपण ह्याचं डिस्टिलेशन केल्यानंतर डिस्टिलेशन, त्या डिस्टिलेशन मध्ये या त्या डिस्टिलेशनला आपण काय इज माय व्हॉइस ब्रेकिंग और इट इज ओके टू एव्हरीवन. त्या डिस्टिलेशनला म्हटलं जातं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. ओके, याला म्हणतात फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रॅक्शनल का म्हणतात, कारण त्याचे वेगवेगळे भाग केले जातात. पहिले जे भाग आहेत त्याच्यामध्ये गॅस मिळतो आपल्याला. दुसरा जो भाग आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला पेट्रोल मिळतं जे आपण गाडीत घालतो. असे अनेक भाग. त्याच्यानंतर शेवटी आपल्याला सगळी म्हणजे असं खूप त्याचं डिस्टिलेशन, जे जशी असेंब्ली तसे मोठमोठे, अगदी खूप मोठे मोठे असे पाईप्स असतात. ओके ओके, फाईन फाईन. रुद्रा, लेट मी कम्प्लीट दिस. इज इट ओके? What happens, I get these messages, so I know it's breaking. Just yeah, take care. Bye. Okay, see, you are doing it, but others, you like chemistry, but others may not like chemistry. Yeah, okay, very good, thank you, good boy. But the thing is that ata you have submitted the homework when you're doing this, but my lesson मध्ये लक्ष, I'm not asking to submit now. जेव्हा आपलं लेसन चालू आहे त्यावेळेला लेसन कडे लक्ष द्यायचं. हा, but I'm very happy you submitted the homework. Thank you. Anyways, now coming to this gas, petrol, मग त्याच्यानंतर आपण पुढे जाऊया. So we are getting all these products आणि सर्वात शेवटी टार. आपण त्याच्या आधी केरोसिन, केरोसिन आपण वापरतो ना स्टोव्ह मध्ये घालायला, तो केरोसिन. ओके, आणि केरोसिन आहे सपोज. अँड देन यू आर गेटिंग इज युअर हे पेट्रोलियम जेली सॉलिड. आता जे आपण जेल, लिप बाम वगैरे पेट्रोलियम किंवा वॅसलीन म्हणतोय त्याला पेट्रोलियम जेली म्हणतात. हे सगळं त्या समुद्रातनं मिळतं आपल्याला. आणि सर्वात नंतर यू गेट आता वॅसलीन. आता थंडीमध्ये लावतात ना आपण वॅसलीन, किंवा जे छोटी ती बाटली मिळते 5 रुपयाला सुद्धा तुम्हाला मिळेल, वॅसलीन विच इज ओडरलेस, दॅट इज पेट्रोलियम जेली. खात्री, स्किन शुड नॉट फुटू नये म्हणून आपण वापरतो ते. आणि सर्वात लास्ट आपल्याला मिळतं टार. टार म्हणजे डांबर. जो डांबर पूर्वी ह्याला वापरतात ना रस्ते बनवायला, आता सगळे सिमेंट कॉन्क्रीटचे झालेले आहे, पण हे नाफ्ता आणि टार, कोल, हे सगळं त्या समुद्रातनं आपल्याला मिळतं. सो यू शुड नो दॅट हाऊ. बट ऑफकोर्स Rudra, yes, you are telling me so many things which are, everybody knows that. What is important is what I'm trying to tell you. Yeah, you are right, but you are telling me about the brands and all. What I'm trying to tell you is from the petroleum fraction, what you get in from the sea, you get all these products. Okay, how is it obtained? By distillation. Which distillation? Fractional distillation. Are you following this? So त्याच्यासाठी आय वेंट टू टेल यू अबाउट दिस. तर आता इकडे लेट अस जस्ट बिफोर वी वाइंड अप आपण हे एक एक्झाम्पल बघूया. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड इट विथ दिस बॅकग्राउंड. आता एकदा फक्त फास्ट करूया. सो दिस इज द असेंब्ली. Take some salt water in the round bottom flask. We'll take round bottom flask. Arrange the apparatus. Apparatus म्हणजे ही जी assembly ज्याला म्हणतात, as shown like this. Start heating the liquid in the flask. ह्याच्यामध्ये वायर गॉस ठेवल्यानंतर we have to start. ऑब्झर्व द कोनिकल फ्लास्क. म्हणजे आता जेव्हा तुम्ही हिटिंग सुरू करता तेव्हा इकडे लक्ष द्या. ओके, वेअर डिड दीज ड्रॉप्स कम फ्रॉम? स्लोली ड्रॉपलेट्स ऑफ वॉटर स्टार्ट फॉलिंग. आता इकडे पाण्याचे थेंब गळायला लागतात. ते कुठून आले?
तर द सॉल्ट वॉटर इन द राऊंड बॉटम फ्लास्क बॉइल्स ऑन हीटिंग. हे जे आहे ते बॉईल व्हायला लागतं. द वॉटर इज वेपरायझेस, दॅट इज ते बाष्पीभवन व्हायला लागतं. ते पाणी हीट झाल्यानंतर त्याची वेपर फॉर्म होते. वेन द वेपर पासेस थ्रू द इन्क्लाइन ट्यूब. आता इन्क्लाइन म्हणजे हे कंडेन्सर, ज्याला कंडेन्सर म्हणणं, हे जेव्हा ते वेपर इट गेट्स कूल ड्यू टू द सराउंडिंग कोल्ड वॉटर. जसं मी म्हटलं ना, ह्या कंडेन्सरच्या जॅकेटमध्ये थंड पाणी टाकलंय आणि त्याच्यामुळे हे जे वेपर आहे, जसं गॅस जो आहे, स्टीम ज्याला म्हणता येईल, ती जी आहे ती कंडेन्स होते. कंडेन्सरला कंडेन्स होते म्हणून. म्हणजे आता तुम्ही सकाळचं तुम्ही फिरायला निघाला तर चष्म्यावरती असं होतं ना, कंडेन्स होतं ते. तर ते जे आहे ते असे आपल्यावर असे हे होतात किंवा एसी मधनं बाहेर वॉटर असं कंडेन्स होतं चष्म्यावरती, तशाच टाईपचं. सो हिअर यू आर गेटिंग दिस इज गेटिंग कंडेन्स. So it gets cooled due to the surrounding cold water and condenses to form water. Thus, the drops falling into the conical flask are of the water from the salt solution. म्हणजे इकडचं जे पाणी आहे ते इथे येऊन येतं इन द राऊंड बॉटम फ्लास्क. सॉल्ट रिमेन्स बिहाइंड. मग काय होईल, शेवटी पाणी कमी कमी होत गेल्यानंतर इकडे तुमचं सॉल्ट राहील. वेन ऑल द वॉटर हॅज कलेक्टेड इन द कोनिकल फ्लास्क. त्यामुळे इथे सॉल्ट राहणार आणि पाणी आहे ते इकडे. म्हणजे आपण काय पाणी आणि सॉल्ट दोन्ही सेपरेट केलं. This method is called as distillation. Distillation is used to purify impure liquids. आणि त्यालाच म्हणतात फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. तुमच्याकडे बरेच लिक्विड असतील, म्हणजे जसं मी पेट्रोलियम सांगितलंय, पेट्रोलियमचे वेगवेगळे बॉइलिंग रेंज आहे. अगदी सुरुवातीपासून गॅस पहिल्यांदा येऊन ते शेवटी टार येईपर्यंत यू गेट ऑल व्हेरियस प्रोडक्ट्स अँड दे आर व्हेरी युजफुल टू मॅनकाइंड. त्याच्यापासून आपल्याला पॉलिथिन किंवा आपले प्लास्टिक्स, टेक्सटाईल, सगळ्या इंडस्ट्रीज ज्या आहेत त्या चालतात. आणि दिस इज नथिंग बट ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. ओके, सो दिस इज व्हॉट नाव. इकडे एक लास्ट, आय होप यू हॅव अंडरस्टूड दिस. पुढच्या वेळेला आपण हे सुरू करूया. बट आय वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सबमिट. सम ऑफ यू हॅव सबमिटेड द होमवर्क, बट माय रिक्वेस्ट इज that you will be submitting the homework. Is it clear? Have you understood this? Yes, homework, same homework जो आहे तो complete करा. Okay, because बाकीच्यांनी केला नाही आहे. Okay, anyway, but have you understood this? Oh, fine. Sure, please do send it. Okay, fine. चलो, okay, bye bye. Yeah. Sort of same homework. You have not done the homework. I had given it last time. That's what I said. Yes, bye. All of you, bye. Take care. Stay safe. Okay. I'm leaving the call. Bye, Miss. Bye. Bye, Miss. Bye bye. Yes. Bye, ma'am. Bye.